سورہ بروج سے نکال لیجئے. سورہ بروج. والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی. برجوں سے مراد یہاں پر تارے ہیں، تاروں والے آسمان کی قسم. اور اس دن کی قسم جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کی قسم. اور قسم ہے گواہی دینے والے کی یا دیکھنے والے کی، اور اس چیز کی جو چیز دیکھی جا رہی ہو، یعنی قیامت اور قیامت کے دیکھنے والے کی. اصحاب اخدود یعنی گڑھے والے ہلاک و برباد ہو جائیں، وہ جنہوں نے آگ روشن کی اور وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے. وہ صرف ان سے اس بات کا انتقام لے رہے تھے کہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے تھے، جو زبردست ہے، قابل تعریف ہے، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. یہاں اصحاب اخدود کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں پر ایسے مراحل یا ایسے دور گزرے ہیں کہ ان کے ایمان کی سخت آزمائش ہوئی ہے. قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ دے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں اور انہیں آزمایا نہ جائے گا. بہت سخت آزمائش ہوئی ہے ایمان والوں کی. تو لوگوں نے ایمان والوں کے لیے آگ کے بڑے بڑے الاؤ تیار کیے، دور دور تک آگ کے گڈھے، اور اس میں ایمان والوں کو ڈالا جا رہا تھا اور خود وہ بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے، صرف اتنے سی بات پر کہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے تھے. بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں کو اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، ظلم و ستم ان پر کرتے ہیں اور پھر توبہ بھی نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کے عذاب ہے، ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. بے شک تیرے رب کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے. بے شک اسی نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ معاف کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے. وہ بزرگی والے یا بہت اونچی شان والے عرش کا مالک ہے، اور وہ کر گزرتا ہے ہر وہ کام جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. کیا تمہارے پاس فرعون اور سمود کے لشکروں کی خبر پہنچی؟ یعنی قوم فرعون، قوم سمود، کتنی بڑی ان کی تعداد تھی. کیا تمہیں وہ واقعہ پتہ ہے؟ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تکذیب میں تھے. اللہ تعالیٰ انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. بلکہ یہ تو قرآن ہے بزرگی والا، بہت ہی بلند و بالا، لوح محفوظ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، وہاں سے ہمارے پاس قرآن کریم آیا ہے. سورہ طارق. قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات میں نمودار ہونے والے تارے کی، اور تم کیا جانو کہ رات میں نمودار ہونے والا تارا کیا ہے؟ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. ہر نفس جانتا ہے، تاکہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. یعنی ہر نفس کے اوپر حافظ ہے، محافظ ہے، نگہبان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرشتے تعینات کر رکھے ہیں، کرامن کاتبین ہیں. بس انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے. اسی اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے. یہ ہے انسان کی اصلیت. بے شک اللہ تعالیٰ اس کی واپسی پر یقیناً قادر ہے، یقیناً قدرت رکھتا ہے. یعنی جس نے انسان کو بنایا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. اس دن تمام چھپی ہوئی باتیں، تمام راز، پوشیدہ باتیں، ہر چیز کی جانچ پڑتال کی جائے گی، جانچا جائے گا، نیتوں کو جانچا جائے گا، دلوں کے جذبات اور خیالات اور سوچوں کو جانچا جائے گا. اس دن انسان کے پاس نہ تو کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. قسم ہے پلٹنے والے آسمان کی، یعنی زمین سے آسمان کی طرف جو چیزیں جا رہی ہیں، وہاں سے پھر پلٹ کر آ رہی ہیں، یا آسمان سے آ رہی ہیں پھر پلٹ کر آسمان کی طرف جا رہی ہیں. تو یہ جو ریسائیکل ہو رہا ہے، قسم ہے زمین کی، پھٹنے والی زمین کی. زمین کا شق جانا، پھٹ جانا، وہاں سے پھر پودوں کا باہر نکلنا، بیج کا پھٹ جانا. تو یہ سب کچھ
अल्लाह ताला इस पूरे दुनिया के जो निज़ाम को चला रहा है, हमें ढूंढना चाहिए इन चीज़ों में, गवाह हैं तमाम चीज़ें। बेशक ये कुरान करीम दो टुक बात है, कौल फैसल है, फैसला कुन कलाम है ये। ये कुरान करीम कोई हंसी मजाक नहीं है। लोग चाले चलते हैं, साजिशें करते हैं, मक्कारियां करते हैं, और मैं भी एक तदबीर कर रहा हूँ। बस काफिरों को मोहलत दो, ढील दो, थोड़ी सी मोहलत दो उन्हें। सूर्य आला पाकी बयान कीजिए, रब्बे आला के नाम की तस्बीह बयान कीजिए, उस परवरदिगार की जो आला है, ऊंचा है, बरतर है, जिसने इंसान को बनाया और उसने इंसान को दुरुस्त बनाया, उसे बिल्कुल हमवार, यकसा और सपाट बनाया। उसने तकदीर बनाई और उसने रास्ता दिखाया। उसने नबातात निकाली और फिर वो उसे कूड़ा करकट भी बना देता है। आप जल्दी ही नहीं, यकीनन हम आपको पढ़ाएंगे, बस आप नहीं भूलेंगे। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो आया था कि आप जल्दी करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल ना जाऊं, तो जो वही आप पर की जाती थी आप उसे रिपीट करते जल्दी जल्दी। तो कहा गया कि आप जल्दी ना कीजिए, पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, हम पढ़ाएंगे आपको, आप भूलेंगे नहीं, सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे। बेशक वो खुले और छुपे का जानने वाला है, और हम आपके लिए आसानी आसान तरीके की सहूलत देते हैं, यानी नेकी के रास्ते हम आपके लिए हमवार कर देते हैं, खोल देते हैं, आसान कर देते हैं। बस आप तज़किर कीजिए, नसीहत कीजिए, अगर नसीहत फायदा पहुंचाए। जल्दी ही नसीहत हासिल कर लेगा वो इंसान जो अल्लाह ताला से डरेगा, जिसके दिल में खशियत होगी, वो जरूर नसीहत हासिल कर लेगा। और इस नसीहत से दूर रहेगा वो इंसान जो बदबख्त है, यानी उसकी बदबख्ती है कि वो नसीहत से दूर है। वो जो बड़ी आग में दाखिल होगा, जहन्नम की आग में दाखिल होगा, और जहन्नम की आग में ना तो उसे मौत आएगी और ना वो जिंदा रहेगा। यानी कितनी बुरी जिंदगी है वहां की। ना तो इंसान पूरी तरीके से जी पा रहा है, ना मर पा रहा है। जिंदगी और मौत के बीच में बहुत ही सख्त वक्त है ये। यकीनन कामयाब हो गया वो इंसान जो अपना तस्किया कर ले, अपने आप को गुनाहों से पाक साफ कर ले, अपनी तरबियत कर ले, और अपने रब के नाम का जिक्र करे, अपने रब का नाम ले, नमाज पढ़े। यानी कामयाबी किस में है? अपनी तरबियत और तस्किया में, अल्लाह के जिक्र में, नमाजों में। लेकिन इंसान का हाल ये है कि वो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देता है, हालांकि आखिरत भी ज्यादा बेहतर है और ये बाकी रहने वाली है। बेशक यही तमाम बातें इससे पहले के सहीफों में भी नासिल हुई थी, बताई गई थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में भी यही बातें मज़कूर हैं। सूरह गाशिया, क्या आपके पास छा जाने वाले वाक़े की खबर पहुंची, यानी कयामत, गाशिया, जो हर एक को पर छा जाएगी, हर एक को ढाक लेगी। उस दिन कुछ चेहरे डरे हुए होंगे, सख्त मशक्कत कर रहे होंगे, थके जाते होंगे, उन्हें भड़कती हुई आग में दाखिल किया जाएगा। उन्हें खोलते हुए चश्मे का पानी पिलाया जाएगा। जहन्नमियों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं सिवाय कांटेदार दरख्त के। वो खाना ना तो उन्हें मोटा करेगा और ना ही उनकी भूख मिटाएगा। इसके मुकाबले में कुछ चेहरे तरोताजा होंगे, वो अपनी कोशिशों पर खुश हो रहे होंगे। दुनिया में जो वो सही मेहनत और कोशिश करके आए होंगे, जो भागदौड़ करके आए होंगे दुनिया में, वो खुश-ओ-खुर्रम होंगे, ऊंचे बागात में होंगे, और उन जन्नतों में वो कोई लग़्व बात, कोई बेकार की फजूल बेहुदा बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। उस जन्नत में उनके लिए चश्मे जारी हैं, चश्मे बह रहे हैं। जन्नत में उनके लिए ऊंची मसनदें हैं और रखे हुए सागर, सफ दर सफ दूर तक तकिए, गद्दे बिछे हुए। क्या लोगों ने ऊँट की तरफ गौर फ़िक्र नहीं किया कि कैसे उसे बनाया गया है? यानी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हर तरीक़े से समझाया है। मिसालें दे कर समझाता है कि अल्लाह को ढूँढो, तलाश करो, चारों तरफ देखो। ऊँट पर गौर फ़िक्र करो, आसमान पर गौर फ़िक्र करो कि कैसे उसको बुलंद किया अल्लाह ताला ने। पहाड़ की तरफ देखो कैसे अल्लाह ताला ने उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया। ज़मीन की तरफ देखो कैसे अल्लाह ताला ने उसे बिछा दिया, हमवार कर दिया उसे। बस आप नसीहत किया कीजिए। बेशक आपका काम है नसीहत करना, आप नसीहत करने वाले हैं। आपको लोगों के ऊपर दारोगा बनाकर नहीं भेजा गया है। जबरदस्ती करने वाले नहीं हैं आप, जबर करने वाले नहीं हैं।
سوائے اس پر جو منہ موڑ لے، جو کفر کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ بے شک واپسی تو ہماری طرف ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ فجر، قسم ہے فجر کی، اس سے ہمیں فجر کی وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی کہا ہے کہ فجر کے وقت میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ تو بہرحال آگے کہا جا رہا ہے کہ قسم ہے 10 راتوں کی، 10 راتوں سے مراد رمضان کے آخری 10 راتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس سے مراد ذی الحج کے مہینے کی پہلی 10 راتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، اور ہر مہینے کی بھی اس کا چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، یہ جو 3 عشرے ہوتے ہیں مہینے میں 10 راتیں، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہیں۔ بہرحال پورا دنیا کا ایک نظام جو چل رہا ہے، پورا دنیا کا نظام گواہ ہے کہ اس کو بنانے والی ذات اور ہستی ایک ہی ہے۔ قسم میں جفت اور طاق کی، یعنی جوڑے جوڑے کی بھی اور تنہا، اگر دیکھا جائے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، یکتا ہے، اکیلی اور تنہا ذات ہے۔ قسم ہے رات کے، جب کہ رات رخصت ہو جائے، کیا ان تمام چیزوں میں عقل والوں کے لیے کوئی قسم نہیں ہے؟ اور فکر کرنا چاہیے، انسان کو عقل کا استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ تاریخ کے حوالے بھی دیتا ہے، یعنی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں بھی بیان کرتا ہے، ماضی کے حوالے بھی دیے جاتے ہیں کہ ذرا تاریخ کے صفحات پلٹ کر دیکھو۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے آدِ ارم کے ساتھ کیا کیا؟ اونچے اونچے ستونوں والے، جو اونچے اونچے محلات بنایا کرتے تھے، اور جتنے طاقتور تھے، دیکھنے میں بھی، ظاہری طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی ان کا جیسا کسی کو نہیں بنایا گیا تھا ملکوں میں۔ اور قوم سمود، جنہوں نے چٹانوں کو تراشا تھا وادیوں کے اندر، انہیں دیکھو ذرا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، میقو والے، دور تک اس کے پھیلے ہوئے لشکر اور خیمے اور ٹینک۔ اس نے ملکوں میں تباہی مچا رکھی تھی، سرکشی مچا رکھی تھی، اس نے دنیا میں بہت فساد برپا کیا تھا، پس تیرے رب کے عذاب کا کوڑا اس پر برس پڑا۔ بے شک اللہ تعالیٰ گھات میں ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے آزمایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے، اسے نعمتیں دیتا ہے، نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے اللہ تعالیٰ، اسے عزت بھی دیتا ہے، اکرام بھی دیتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی۔ اور جب انسان کو آزمایا اس طریقے سے جاتا ہے کہ اس پر اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ اسے پتہ چلا کہ نعمتوں کا ملنا یا نعمتوں کا چھن جانا یہ ذلت یا عزت کی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، امیری اور غریبی، تنگ دستی۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ بلکہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم یتیموں کو دھتکارتے ہو، تم مسکین کے کھانے پر بھی نہیں ابھارتے ہو، تم وراثت کا مال بھی ہڑپ کر جاتے ہو، خود ہی کھا لیتے ہو، قبضہ کر لیتے ہو اس پر، تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ یہ ہے تمہارا حال، انسانوں کا حال یہ ہے۔ یاد کرو اس وقت کیا ہوگا جب کہ زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، چور چور کر دی جائے گی، تیرا پروردگار اور فرشتے صف در صف آئیں گے، اور اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی۔ اس وقت انسان نصیحت حاصل کرے گا، یاد کرے گا، لیکن اس وقت کی نصیحت سے کیا فائدہ؟ وہ کہے گا کہ اے کاش میں نے آگے کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا، کچھ اعمال کر لیے ہوتے۔ بس اس دن کے عذاب کی طرح کسی کو عذاب نہیں دیا گیا ہوگا، اس دن کے باندھنے کی طرح کبھی کسی کو نہیں باندھا گیا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں وہ نفس جو مطمئن ہے دین اسلام پر، اسے خوشخبری سنائی جائے گی کہ اے نفس مطمئنہ، تو لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف، پلٹ جا اپنے رب کی طرف، خوشی خوشی، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے اور تو بھی اللہ تعالیٰ سے خوش۔ پس تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ کتنی بہترین خوشخبری ہے یہ، نہ جو نفس مطمئنہ کو سننا ہے، دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ سورہ بلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، مکہ معظمہ کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، کبھی تو ان کی عظمت بتانا مقصود ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ گواہی کے طور پر پیش کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ اس پر غور و فکر کرو۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول، لوگوں نے آپ کا خون بہانا اس شہر میں حلال کر لیا ہے،
ना, जहाँ पर क्या है कि किसी का कत्ल करना, लड़ाई झगड़ा करना जहाँ हराम है, आपको हलाल समझते हैं, आप इस शहर में मुकीम हैं। बहरहाल अल्लाह के रसूल के लिए भी मौका दिया गया था, आपके लिए भी खून हलाल किया गया था, लेकिन आपने इससे फायदा नहीं उठाया था। आपने खून खराबा नहीं किया था हरम की सरजमीन पर। कसम है वालिद की और कसम है औलाद की, यानी आदम अलैहिस्सलाम और उनकी तमाम औलाद की कसम। हमने हर इंसान को मशक्कत में पैदा किया है। हर इंसान जो दुनिया में आया है बहुत ही तकलीफों से गुजर कर, तकलीफ दे मराहिल से गुजर कर। दुनिया में जितने भी इंसान जिंदगी गुजार रहे हैं, सब मशक्कत की जिंदगी, परेशानी हर एक की जिंदगी में है, तकलीफें, बीमारियां, हादसात। क्या इंसान ये समझता है कि उस पर कोई कुदरत नहीं रखता है? वो कहता है कि मैंने अपना ढेरों माल उड़ा दिया, यानी माल बर्बाद कर रहा है दुनिया में, पैसे जो पैसा पानी की तरह बहा रहा है। और बड़े फख्र के साथ, तकब्बुर के साथ इंसान कहता है कि मैंने इतना माल खर्च कर दिया, ढेरों माल मैंने उड़ा दिया। बहुत सारे गैर इस्लामी रस्म रिवाज पर इंसान माल खर्च करके और लोगों के सामने फख्र जताता है। क्या इंसान ये समझता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है? क्या हमने उसकी दो आंखें और एक जबान और दो होठ नहीं बनाए? गौर फिक्र करना चाहिए इंसान को अपनी जात पर। हमने इंसान को दोनों ही रास्ते दिखा दिए हैं, यानी हिदायत का भी और गुमराही के दोनों रास्ते खुले हुए हैं दुनिया में। लेकिन इंसान ने दुश्वार गुजार घाटी को पार नहीं किया। और तुम क्या जानो कि दुश्वार गुजार घाटी क्या है? वो है एक गर्दन का आजाद करना, यानी वो मुश्किल तरीन काम है ना, जिन्हें करने के बाद इंसान अजमत पर पहुंचता है, बड़ाई पर पहुंचता है। गर्दनों को आजाद करना, गुलामों को आजाद करना, बहुत बड़ा अमल है ये। और भूख के दिन किसी को खाना खिलाना, यतीम को, वो भी करीबी रिश्तेदार यतीम को, यानी या तो वो भूखा है वो यतीम, या फिर हम खुद भूखे हैं और हम उसे खाना खिलाएं। और खाक आलूद मिस्कीन को खाना खिलाना, ये तमाम काम ऐसे हैं ना, यतीमों के साथ अच्छा सलूक, मिस्किनों के साथ अच्छा सलूक, ये अगरचे दुश्वार गुजार काम है, लेकिन बहरहाल इन कामों को अंजाम देने से इंसान नेकी पर पहुंचता है। जरूरत भी है कि वो ईमान वालों में से हो, मोमिन भी हो। वो शर्त है तमाम अच्छे कामों के लिए कि ईमान होना लाजमी शर्त है। और ईमान लाने के बाद ईमान का रास्ता या ईमान पर चलना आसान नहीं है, इसमें कदम कदम पर सब्र की जरूरत पड़ती है। तो एक दूसरे को बाहम सब्र की तलकीन करते रहें, एक दूसरे को बराबर बाहम मोहब्बत की, रहम की तलकीन करते रहें। ऐसे ही लोग क्या है, दाहिनी तरफ वाले हैं, यानी जन्नत वाले हैं। और जिन्होंने हमारी आयत का इनकार किया, वो सब बाईं तरफ वाले हैं, उल्टी तरफ वाले, यानी जहन्नम वाले। और उन पर जहन्नम की आग बंद कर दी जाएगी, उन्हें जहन्नम के अंदर डालकर जहन्नम को बंद कर दिया जाएगा। सूरज शम्स, कसम है सूरज की और सूरज की रोशनी की कसम, चांद की कसम जबकि चांद उसके पीछे आता है, दिन की कसम जबकि दिन रोशन होता है, रात की कसम जबकि रात छा जाती है। कसम है आसमान की और उसके बनाने वाले की, कसम है जमीन की और उसके बिछाने वाले की, कसम है नफ्स इंसानी की और उसको दुरुस्त और हमवार करने वाले की। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर फुजूर और तकवा दोनों ही इल्हाम कर दिए हैं। बस कामयाब हो गया वो इंसान जो अपना तस्किया करे, अपने नफ्स का तस्किया करे। और नाकाम और नामुराद हो गया वो इंसान जिसने इसे दबा दिया। कौम समूद ने सरकशी की वजह से झुटलाया, बस उनके बीच में एक बदबख्त उठ खड़ा हुआ। अल्लाह के रसूल ने उससे कहा, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसे पानी पीना है, छोड़ दो इसे। लेकिन लोगों ने अल्लाह के रसूल की बात को झुटला दिया और ऊँटनी की पूंछें काट दी। बस उन पर तेरी रब के अजाब का कोड़ा बरस पड़ा। अल्लाह ताला ने उनके बिल्कुल हमवार, बिल्कुल यकसा सपाट कर दिया। और अल्लाह ताला अपने अंजाम से नहीं डरता है। सूरतुल लैल, कसम है रात की जबकि रात छा जाए, कसम है दिन की जबकि दिन रोशन हो जाए। अल्लाह ताला की कसम, उसने इंसान को बनाया, उसने उसने मर्द भी बनाए, औरतें भी बनाई। उसने उस जात की कसम जिसने मर्द और औरतें दोनों बनाई। बेशक तुम सबकी कोशिशें यकीनन मुख्तलिफ हैं, हर इंसान की कोशिश बिल्कुल अलग अलग है, हर कोई अलग अलग रास्ते में कोशिशें कर रहा है। एक वो इंसान है जो अल्लाह ताला के रास्ते में देता है और अल्लाह से डरता है देने के बावजूद भी, और वो नेकी की तस्दीक करता है, दीन इस्लाम की अच्छी बात की तस्दीक करता है। तो हम ऐसे इंसान के लिए
نیکی کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بخل اور کنجوسی کرتا ہے، نہیں دیتا ہے، اپنے آپ کو بے پرواہ بے نیاز سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی نیکی کی، وہ نیکی کو جھٹلا دیتا ہے، ہم اس کے لیے مشکل بھرے راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ مشکل بھرا، یہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے کہ جہاں کیا کہنا چاہیے کہ یہ سخت راستہ ہے یہ۔ بہرحال آگے کہا جا رہا ہے کہ جب انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ یعنی یہ مال ہمارے کام آنے والا نہیں ہے یہ۔ بے شک ہمارا کام ہے یقیناً ہدایت دینا، ہماری ذمہ داری ہے رہنمائی کرنا۔ یہ اصل ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، اصل راستہ۔ اور بے شک ہمارے ہاتھ میں یقیناً دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت دینے والے بھی ہم ہی ہیں، دنیا اور آخرت کے مالک بھی ہم ہی ہیں۔ بس میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں اس آگ سے جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہا ہے اس آگ کے اندر جو داخل ہو گیا وہ انتہائی بدبخت انسان ہے، جس نے جھٹلایا، جس نے منہ موڑا، وہ اس آگ میں داخل ہوگا۔ اور اس آگ سے بچا لیا جائے گا متقی انسان کو، پرہیزگار انسان کو، جس نے اپنا مال تزکیہ کرنے کے لیے دیا، یعنی اپنے نفس کو پاک و صاف کرنے کے لیے جس نے مال دیا، جس نے مال کو پاک و صاف کرنے کے لیے مال دیا۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس سے اسے بدلہ دینا ہو۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال صرف اس لیے خرچ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، رب اعلیٰ کی خوشنودی، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ جو اللہ کی رضا چاہے گا، اللہ کی خوشنودی کے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد یہ سورۃ الضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی قسم جب کہ رات چھا جائے، تیرے رب نے نہ تو تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ جب وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے منقطع ہو گیا تھا، اللہ کے رسول بہت گھبرائے اور پریشان ہوئے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی تھی کہ اس کا خدا اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تسلی و شفی دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے دن کے بعد رات کا آنا ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان کو آرام مل جائے، اسی طرح جو کہ آپ پر نزول وحی کا ابھی آغاز ہے، آپ اس کی تاب نہیں لا پا رہے تھے، لہٰذا آپ کو وقفہ دیا گیا، وقفے کے بعد آپ پر وحی نازل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ سے ناراض نہیں ہوا ہے۔ یقیناً بعد کی زندگی آپ کے لیے بہتر ہے پہلے کی زندگی سے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ آخرت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں، دوسرے کہ جن مراحل سے آپ گزر رہے تھے مکہ میں، ہے نا، جس ظلم و ستم سے، تو کہا جا رہا ہے اس کے بعد والے جو حالات ہیں وہ یقیناً آپ کے لیے بہتر ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، آخرت میں بھی اور آگے کی زندگی میں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آپ کے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ آپ یتیم تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو پناہ دی، جگہ دی، آپ کے والد اور والدہ نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناواقف راہ پایا تو اللہ نے آپ کو راستہ دکھایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا، غریب پایا، حضرت خدیجہ کے ذریعے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ بس کرنے کا کام اب یہ ہے تمہارے کہ تم یتیموں کو ڈانٹا نہ کرو، جھڑکو نہیں انہیں، جھڑکے نہ دو یتیم کو، اور مانگنے والوں کو مت جھڑکو، انہیں بھی نہ ڈانٹو، اور اپنے رب کی نعمتیں اس کو بیان کیا کرو، رب کے احسانات کا تذکرہ کیا کرو لوگوں کے سامنے۔ اس کے بعد یہ سورہ نشرح، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے نہیں کھول دیا؟ کیا ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں عطا فرمایا؟ یہ شرح صدر اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اسلام کے لیے سینے کو کھول دینا، سینہ کھل جانا، اور اسلام کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لینا، اس کی حکمتوں سے واقف ہو جانا، اللہ کے رسول کو یہ نعمت عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر سے وہ بوجھ ہٹا دیا جس سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی، آپ کی کمر بوجھل ہو رہی تھی۔ یعنی آپ جو کڑھتے رہتے تھے، لوگوں کی وجہ سے غم میں رہتے تھے کہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں اور لوگ گمراہی کی طرف جا رہے تھے، یہ بات آپ کو بہت ہی مغموم کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام کی نعمت سے نواز کر اللہ تعالیٰ نے آپ کا بوجھ کم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید آپ کے اوپر نعمت یہ فرمائی کہ آپ کو رفع ذکر عطا فرمایا، آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ قیامت تک کے لیے آپ کا ذکر بلند ہے، نمازوں میں، درودوں میں، سلاموں میں، خطبات میں، تقریروں میں،
हर जगह क्या है, अल्लाह के रसूल का नाम बुलंद है। अहादीस में, सीरत में, है ना, हर जगह अल्लाह के रसूल का नाम लिया जा रहा है। बस बेशक परेशानी के साथ आसानी है, तंगी के साथ फराखी है। यानी अभी जो आपके हालात चल रहे हैं इंतहाई सख्त हैं, मुश्किल भरे हैं, मुश्किलात हैं, कठिनाइयां हैं, लेकिन जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तभी अल्लाह ताला की तरफ से मदद का ऐलान होता है। क्योंकि जिस तरीके से रात जब बहुत ज्यादा तारीक और सियाह हो जाती है तभी सुबह के आसार नमूदार होते हैं। बस अल्लाह के रसूल आप जब भी फारिग हो जाया करें मशगूलियात से, मसरूफियात से, दावत तबलीग से, तो आप इबादत में लग जाया कीजिए। और हम सबके लिए भी यही पैगाम है इसमें कि जब भी आप फारिग हो आप इबादत में लग जाएं, थकाएं अपने आप को। आपका एक नसब नहीं होना चाहिए, आप अपने आप को जमा दे उस नसबुल्लाह पर। अपने रब की तरफ रग़बत कीजिए, अपने रब की तरफ राग़िब हो जाइए, रब से लो लगाइए। उसके बाद ये सूरह 3, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, कसम है तूर सैनीन की, और क्या सुनो फालतू की बात, कोई बात तो शेयर करा करो ना। माइक किसका ऑन है? माइक बंद कर लीजिए, आप नजर भी नहीं आ रहा है किसका माइक ऑन है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर अमन वाला शहर मक्का शहर की कसम खाई है। अल्लाह ताला ने उस शहर को अमन अता फरमाया। अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने इंसान को सबसे अच्छी साख्त पर पैदा किया, सबसे खूबसूरत अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, बेहतरीन साख्त तमाम मखलूक़ात में। उसे अशरफुल मखलूक़ात भी बनाया है, उसे इज्जत और तकरीम से भी नवाजा है। और फिर अल्लाह ताला उस इंसान को एक दिन बदतरीन हालत की तरफ लौटा देंगे, बुढ़ापे की तरफ भी लौटा देंगे। और फिर मरने के बाद इंसान का जो हाल होना है वो भी क्या है, अस्फलुस साफिलीन। और फिर जहन्नम नसीब हो जाने के बाद ना इंसान का बुरा हाल हो जाएगा। कौन इन हालात से बचेगा? वो लोग जो ईमान लाएंगे, जो अच्छे काम करेंगे, तो उन्हें उनके लिए अज्र है, कभी ना खत्म होने वाला। बस इसके बाद अल्लाह के रसूल कौन आपको झुटला रहा है यौमुद्दीन के मामले में या जज़ा और सज़ा के मामले में? कौन झुटला सकता है आपको भला? क्या अल्लाह ताला सब हाकिमों से बढ़कर हाकिम नहीं है? सब बादशाहों से बढ़कर बादशाह, सब हिकमत फरमाने वालों से ज्यादा, तमाम हिकमतों से बढ़कर अल्लाह ताला के पास हिकमत है। आगे है सूरह अलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को बनाया। ये क्या है? इब्तिदाई वही है। वही का आगाज लफ्ज इक़रा से हुआ था। इससे हमें तालीम की अहमियत का अंदाजा होता है कि पढ़ो और अल्लाह के नाम से पढ़ने का आगाज किया करो, और वो तालीम हासिल करो कि जिससे तुम अपने खालिक को पहचान सको। और फिक्र किया करो कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस चीज से बनाया है, उसे जमे हुए खून से बनाया है। पढ़ो, मुताला करो, तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो, इस बात का इल्म हासिल करो कि अल्लाह ताला बहुत बुजुर्गी वाला है, बहुत ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है, मुकर्रम है। अल्लाह ताला, अल्लाह ताला की जात वो है जिसने इंसान को तालीम दी, उसे लिखना सिखाया और कलम के जरिए उसे लिखना सिखाया है। उसने इंसान को वो कुछ सिखाया है जो इंसान नहीं जानता था। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। तो ये थी हमारी इब्तिदाई वही, वही का आगाज इन 5 आयत के जरिए हुआ था। आगे है, हरगिज नहीं, बेशक इंसान यकीनन सरकश है। वो अपने आप को बेनियाज समझता है कि उसे किसी नेकी की जरूरत ही नहीं है। बेशक वापसी तेरे रब की तरफ है, पलटना तुझे अपने रब की तरफ है। जरा देखो तो उस शख्स को जो रोकता है बंदे को जबकि वो नमाज पढ़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने मना किया था कि मैं तुम्हें सहने हरम में नमाज पढ़ते हुए ना देखूं, अगर देख लूं तो तुम्हारे गर्दन पर अपना पैर रख दूंगा। तो कहा कि देखो हमारे बंदे को रोक रहा है, नमाज पढ़ने से रोक रहा है, देखो तो जरा इसे। क्या ख्याल है तुम्हारा? एक शख्स हिदायत पर है और वो लोगों को तकवा का हुक्म दे रहा है, नेकी का, परहेजगारी का हुक्म दे रहा है, और एक वो शख्स है जो झुटला रहा है, मुंह मोड़ रहा है। क्या वो जानता नहीं है कि अल्लाह देख रहा है? हरगिज नहीं। अगर वो बाज नहीं आया तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे। उसकी पेशानी झूठी है, खताकार है। चाहिए उसे कि वो अपने हामियों को बुला ले, हम भी अजाब के फरिश्तों को बुला लेंगे। हरगिज नहीं, तुम उसकी बात मत मानना और तुम सजदे करो और अल्लाह से करीब हो जाओ। और हुआ भी यही था कि अबू जहल ने जब ये इस काम का इरादा किया, अल्लाह के रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा और आपको आपकी गर्दन पर जब पैर रखना चाहा तो वो पीछे हटता चला गया। लोगों ने इस मंजर को देखा था। उसने बाद में बताया था कि मुझे
आग नजर आ रही थी, आग का गड्ढा बीच में अल्लाह ताला ने हाइल कर दिया था। बहरहाल पता चलता है इससे कि सजदे ये अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया है, नमाजों के जरिए अल्लाह का तकर्रुब और अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। उसके बाद ये सूरह कद्र अल्लाह ताला कह रहा है कि बेशक हमने इस कुरान करीम को शब कद्र में नाजिल किया, और तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है। शब कद्र बेहतर है 1000 महीने से। उतरते ही फरिश्ते और रूहुल अमीन इस रात में अपने रब के हुक्म से उतरते हैं, बहुत सारी मामलात लेकर उतरते हैं, और ये रात पूरी की पूरी सलामती की रात है, यहाँ तक कि फज्र तुलू हो जाती है। इससे हमें अंदाजा होता है कि कुरान करीम कितनी अजमत का हामिल है। उसे एक मुबारक रात में, एक बहुत ही कद्र मंजिलत वाली रात में उतारा गया है, जो 1000 महीनों से बेहतर है, बढ़कर है। इससे हमें इस रात की अहमियत का भी अंदाजा होता है और कुरान करीम की अहमियत का भी अंदाजा होता है। उसके बाद इस सूरह बय्यिना कहा जा रहा है कि अहले किताब और मुश्रिकीन में से वो लोग जो जिन्होंने कुफ्र किया, वो बाज आने वाले नहीं हैं जब तक कि उनके पास बय्यिना ना आ जाए, खुली हुई दलील या रोशन दलील ना आ जाए। अल्लाह की तरफ से एक रसूल, यानी अल्लाह के रसूल बय्यिना थे, खुली दलील थे, अल्लाह की तरफ से आए थे। वो तिलावत कर रहे थे, वो पढ़कर सुना रहे थे पाकीज़ा सहीफे कुरान करीम, जिसमें बिल्कुल दुरुस्त अहकामात हैं, तालीमात हैं, ऑर्डर्स हैं। वो लोग जिन्हें किताब दी गई, उनके पास खुली हुई दलील आ गई, उसके बावजूद भी लोगों ने तिफरका परस्ती की, फिरका परस्ती की, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गए, मुंतशिर हो गए। हालांकि लोगों को हुक्म दिया गया था कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, मुखलिस होकर, उसके लिए दीन को खालिस करते हुए, यकसू होकर, हर तरफ से कट कर। लोगों को हुक्म दिया गया था कि नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें, और यही सही दीन है, दुरुस्त दीन है। बेशक अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन्होंने कुफ्र किया, वो जहन्नम की आग में होंगे, उसमें हमेशा रहेंगे। और ये बदतरीन मखलूक है, वो सब बेहतरीन मखलूक हैं। उनका बदला उनके रब के पास अदन के बागात हैं, हमेशगी के बागात हैं, जिसके नीचे नहरें जारी हैं, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। ये बदला है उस शख्स के लिए जो रब की खशियत इख्तियार करे, रब से डर कर जिंदगी गुजारे, परवरदिगार से डरे। इसके बाद ये सूरह ज़िलज़ाल, क़यामत का नक्शा खींचा जा रहा है कि जब क़यामत वाक़ई होगी तो कहा जा रहा है कि जमीन यकबारगी हिला डाली जाएगी, एक ही बार में पूरी जमीन को हिलाकर रख दिया जाएगा, और जमीन अपने सारे बोझ बाहर निकाल डालेगी। उसके अंदर जितने भी इंसान मदफून है वो सब भी बाहर आ जाएंगे, और इंसान चीख उठेगा कि ये सब क्या हो रहा है। उस दिन जमीन अपने ऊपर गुजरे हुए तमाम हालात बयान कर देगी, तमाम खबरें, जो कुछ भी जमीन पर इंसान ने किया होगा सब कुछ वो बयान कर देगी। क्यों? क्योंकि तेरे परवरदिगार ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया है। उस दिन तमाम इंसान पलटेंगे अल्लाह ताला की तरफ, अलग अलग हालतों में, मुख्तलिफ हालतों में, हर एक की अलग हालत होगी, ताकि उसे उसका अमाल दिखा दिए जाए। अल्लाह के पास पलटेगा वो। बस जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी तो वो नेकी भी उसके सामने आ जाएगी, देख लेगा। और जर्रा बराबर भी अगर बदी की होगी, गुनाह किया होगा, तो वो भी सामने आ जाएगा। एक एक चीज इंसान के सामने लाई जाएगी, खुद अपनी आंखों से देख लेगा, अपने अमल, अपने हरकत, सकनात, अपना कौल, सब कुछ इसके सामने होगा। उसके बाद ये सूरह आदियात, कहा जा रहा है कि कसम है उन घोड़ों की जो फुनकारे मारते हैं, जो अपनी टापों से चिंगारियां झाड़ते हैं, और जो सुबह में हमला आवर होते हैं। बस वो उस मौके पर गर्दो गुबार उड़ाते हैं और इसी हालत में किसी मजमे के अंदर घुस जाते हैं। बेशक इंसान अपने रब का यकीनन नाशुक्रा है। यानी घोड़े जिन्हें क्या है कि तैयार किया जाता है, और जो अल्लाह ताला की एक निशानी भी है ना, उनका बहुत तेज दौड़ना, सुबह में हमला आवर होना, रात भर दौड़ने के बावजूद भी हमला करना सुबह में। तो वो क्या करते हैं कि जिस तरीके से उनकी तरबियत की जाती है, वो उस काम को अंजाम देते हैं। अपने मालिक ने जिस तरीके से उनकी तरबियत की होती है। और एक इंसान है, वो क्या है, वो अपने मालिक का नाशुक्रा है वो, और वो खुद इस बात पर गवाह भी है। वो खूब अच्छे तरीके से जानता है कि वो क्या कर रहा है, कितनी नाशुक्री कर रहा है परवरदिगार की। इंसान के दिल में माल की मोहब्बत बहुत ज्यादा है, माल की मोहब्बत में बहुत ज्यादा गिरफ्तार है इंसान। क्या उसको मालूम नहीं है कि जो कुछ भी कब्रों के अंदर है उन सबको बाहर लाया जाएगा, उनको निकाला जाएगा?
तमाम इंसानों को, और जो कुछ भी इंसान के सीनों में हो, उसकी नियतें, उसके जज्बात, ख्यालात, सब कुछ हासिल कर लिया जाएगा। दिल की तमाम बीमारियां, सब कुछ निकाल बाहर लाया जाएगा। बेशक उस दिन उनका रब यकीनन बाखबर है। अल्लाह ताला से ज्यादा बाखबर कोई नहीं होगा उस दिन। अल्लाह ताला खबर देगा हर चीज। उसके बाद ये सूरह कारिया, क़यामत का नक्शा खींचा जा रहा है कि खड़खड़ा देने वाली या अजीम हादसा, और तुम क्या जानो कि वो खड़खड़ा देने वाली क्या है वो खड़खड़ा देने वाली। ये एक सवालिया निशान अल्लाह ताला ने छोड़ा। उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि उस दिन तमाम इंसान बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे, बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे। कोई उसके इंसान की कोई वक़्त, उसका वजन, सब कुछ खत्म हो चुका होगा, उड़ रहे होंगे इधर से उधर। और पहाड़ जितने मजबूत नजर आते हैं ना, वो क्या होंगे, धुनके हुए रंगीन रुई की तरह, रुई के गालों की तरह उड़ रहे होंगे, बेवजन हो जाएंगे। हर चीज बेवजन हो जाएगी, अपना वजन खो देगी हर चीज। बस उस दिन जिसके तराजू भारी होंगे, जिसके पलड़े, नेकियों के पलड़े जिसके भारी होंगे, वो बहुत ही पसंदीदा जिंदगी में होगा, ऐशो इशरत की जिंदगी में खुश खुर्रम होगा, वो मजे की जिंदगी गुजार रहा होगा। और जिसका पलड़ा हल्का रहा तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। और तुम क्या जानो कि उसका ठिकाना हाविया होगा, और तुम क्या जानो कि हाविया क्या है। ये भड़कती हुई आग है। उसके बाद ये सूरह तकासुर, ज्यादती की ख्वाहिश ने तुम सबको गफलत में डाल दिया है। यानी इंसान का हाल ये है दुनिया में कि हल मिन मजीद के नारे लगा रहा है। जितना उसको मिल जाए उसके बावजूद क्या अभी और है, क्या अभी और है। बहुत ज्यादा हासिल करने की ख्वाहिश, इसने इंसान को अल्लाह से गाफिल कर दिया, दीन से गाफिल कर दिया, कुरान से गाफिल कर दिया। और ये ख्वाहिशात इंसान के खत्म नहीं होती हैं, यहाँ तक कि वो कब्रिस्तान जा पहुंचता है, मर जाता है। हरगिज नहीं, जल्दी ही तुम लोगों को मालूम हो जाएगा, फिर हरगिज नहीं, जल्दी ही तुम सब लोग जान लोगे। हरगिज नहीं, तुम्हें यकीनी इल्म हो जाएगा, यकीनी इल्म तुम हासिल कर लोगे एक दिन, यकीन का इल्म। तुम जहन्नम को देख लोगे, यकीन की आंखों से तुम उसको देख लोगे। एक दिन जहन्नम तुम्हारे सामने खड़ी होगी हकीकत बनकर। उस दिन तुमसे नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। जितनी नेमत अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में दी हैं, उन तमाम नेमतों के बारे में हमसे पूछगछ होगी, बासपुरस की जाएगी, सवाल किया जाएगा। सूरह असर, अल्लाह ताला कह रहा है कि कसम इस जमाने की, जमाना गवाह है, शाहिद जमाना, बेशक इंसान यकीनन कसारे में है, बहुत नुकसान की जिंदगी गुजार रहा है, या उसका खसारा होने वाला है। सिवाय इस खसारे से कौन लोग बच सकते हैं? अगर खसारे से बचना है तो ईमान लाना है, अमल सालेह करना है। और ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है, बल्कि ये है कि पहले ईमान लेकर आना है, और ईमान का अमली सबूत भी देना है। सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, अमल से इजहार भी करना है कि हम मोमिन हैं। और फिर खुद ही अमल नहीं करना है, बल्कि दूसरों को भी हक की वसीयत करना है और तलकीन करना है। और इस रास्ते में क्या है, सब्र की बहुत जरूरत पड़ती है, तो सब्र की भी तलकीन करना है बराबर। उसके बाद है सूरह हुमज़ा, अल्लाह ताला कह रहा है तबाह बर्बाद हो जाए, हलाक बर्बाद हो जाए, या जहन्नम की तबाही और बर्बादी है उस शख्स के लिए जो बहुत ही ज्यादा ऐब लगाने वाला, ऐब जोई करने वाला, बहुत ज्यादा ताने देने वाला है, जो अपना माल जमा कर कर के रखता है, गिन गिन कर अपना माल रखता है। वो ये समझता है कि उसका माल या तो हमेशा उसके पास रहेगा, या वो ये समझता है कि उसका ये माल उसको हमेशा की जिंदगी अता कर देगा। हरगिज नहीं, उसे जरूर चूर चूर कर देने वाली में डाल दिया जाएगा, हुतमा में डाल दिया जाएगा। और तुम क्या जानो कि हुतमा क्या है। ये अल्लाह की भड़काई हुई आग है, किसी इंसान की भड़काई हुई नहीं, दुनिया की भड़काई हुई नहीं। सुपर पावर अल्लाह ताला की भड़काई हुई आग है, जो दिलों को परछा जाएगी, दिलों तक पहुंच जाएगी। ये आग, ये आग इंसानों के ऊपर बंद कर दी जाएगी लंबे लंबे सुतून में। यानी उस आग के जो लपटे हैं, चिंगारियां हैं उसकी, वो क्या है, बहुत ऊंची ऊंची, लंबी लंबी, दूर तक फैली हुई है। उस आग में इंसान को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद ये सूरतुल फील, अल्लाह ताला कह रहा है क्या तुमने देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया, असहाबुल फील के साथ। क्या अल्लाह ताला ने उनकी चालों को नाकाम नहीं बना दिया, नाकारा नहीं बना दिया, उनके तमाम तदबीरों को। अल्लाह ताला ने उन पर परिंदों के झुंड भेजे जो उन पर अपनी चोंच से पत्थर फेंक रहे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें खाए हुए भुस की तरह बना दिया। इस सूरत हमें सबक देती है कि अल्लाह की जात पर ईमान और तवक्कुल और यकीन रखना चाहिए।
अल्लाह ताला मुहाफिज है, निगहबान है, सरपरस्त है। जब जब बातिल ताकतें और दुश्मन ताकतें इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करती हैं ना, तो उस मौके पर अल्लाह ताला से दुआएं करना चाहिए। और अल्लाह ताला अपने गैब से मदद फरमाता है, गैब से नुसरत के अल्लाह ताला फैसले फरमाता है। तो ये आयत इंसान को, ये सूरत इंसान को बहुत ही तसल्ली और तशफ़ी देती है। ये तस्कीन का सामान है इसमें इंसान के लिए। उसके बाद ये सूरतुल कुरैश, कहा जा रहा है कि चूंकि कुरैश मानूस हुए थे जाड़े और गर्मी के सफर से। कुरैश कबीला बहुत ही मुअज़्ज़ज़ कबीला, वो कबीला जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए थे। तो अल्लाह ताला ने उनको पर अपना खास करम और रहम फरमाया था। इन लोगों की इकोनॉमिक्स भी बहुत ही अच्छी थी और ये तिजारती सफर किया करते थे शाम और फिलिस्तीन की तरफ, जुनूबी अरब की तरफ। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी थी इनके ऊपर। तो चूंकि अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अपनी बहुत मेहरबानियां फरमाई थी, तो इन लोगों को भी चाहिए कि ये भी इस घर के रब की इबादत करें। जो इस घर का रब है, इस घर का परवरदिगार है, अल्लाह ताला की जात, उसकी इबादत करें। अल्लाह ताला की जात वो है जिसने इंसान को भूख में खिलाया। और खुसूसी तौर पर इनके ऊपर तो बहुत है कि ये जो जगह थी सरजमीन मक्का, कि जहां पर क्या था, बल्कि पूरे अरब में आप समझ लीजिए कैसे काफिले लूट लिए जाते थे और कैसा ये एक बंजर और सहराई इलाका था। अल्लाह ताला ने वहां पर खाने पीने के इंतजामात फरमाए और कैसे खौफ के हालात थे। अल्लाह ताला ने उन्हें अमन दिया, सुकून दिया, इत्मीनान दिया कि अगर वो कह दिया करते थे कि अना मिन हरम, तो कोई उन पर हमला नहीं कर सकता था। ये अल्लाह ताला का एहसान था। तो जरूरत इस बात की कि अल्लाह ताला के हमारे पास एहसानात हैं, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ही की इबादत करें, उसी के आगे झुकें, उसी की बंदगी करें। उसके बाद ये सूरह माऊन, अल्लाह ताला कह रहा है कि तुमने देखा उस शख्स को जो यौम जज़ा को झुटलाता है, बदले के दिन को झुटलाता है, दीन इस्लाम को झुटलाता है। जब इंसान दीन को झुटला देता है, तो फिर उसके अंदर बहुत ही अखलाकी फसाद पैदा हो जाता है। वो यतीमों को धुतकारता है, वो मिस्किन के खाने पर नहीं उभारता है। ये तमाम चीजें इस बात की अलामत है कि उसे आखिरत पर यकीन नहीं है। बस तबाही है नमाज पढ़ने वालों के लिए, नमाजियों के लिए। वो नमाज पढ़ने वाले जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं, ऐसे लोगों के लिए तबाही और बर्बादी का ऐलान किया जा रहा है। जो नमाजों से गफलत बरतते हैं, या तो नमाज का एहतमाम ही नहीं करते हैं, नमाज पढ़ते ही नहीं हैं, या फिर ये कि नमाज में हम क्या पढ़ रहे हैं, इससे हम गाफिल हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी नमाजों में खशियत, खुशू, खुजू और अपनी नमाजों में ध्यान लगाएं। उसके बाद ये है कि जो रियाकारी से बचते हैं, नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि तबाही और बर्बादी हो उन लोगों के लिए जो रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं। इबादतें लोगों को दिखाने की नहीं करते हैं, नमाजें दिखावे की नहीं पढ़ते हैं। और लोग अगर उनसे कोई मामूली चीज भी मांगते हैं, छोटी छोटी चीज भी अगर कोई मांग लेता है अगर, तो उसको रोकते हैं, मना करते हैं, नहीं देते हैं। तो ये इंतहाई गैर अखलाकी चीजें हैं, इससे बचना चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए तबाही का ऐलान किया जा रहा है। उसके बाद ये सूरतुल कौसर, अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कौसर अता किया। इसके दोनों मतलब हो सकते हैं कि आखिरत में अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल को हौज़ कौसर भी नसीब फरमाएंगे, और दुनिया में भी अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा खैर अता फरमाया है, कसरत के साथ बहुत सारे खैर। बस अल्लाह ताला की इतनी मेहरबानियां हैं तुम्हारे पर, तो जरूरत इस बात की है कि तुम अल्लाह ही के लिए नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो, यानी कोई भी काम करो। तो क्या कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर काम अल्लाह ताला की रजा और उसकी खुशनुदी के लिए करो। नमाज इसलिए पढ़ो कि अल्लाह राजी हो जाए, कुर्बानी इसलिए करो कि अल्लाह राजी हो जाए। बेशक आपका दुश्मन ही जड़कटा है जो आपको जिज करते थे, परेशान करते, तकलीफ देते थे कि आपकी कोई औलाद नरीना नहीं थी, लोगों ने आपको तकलीफ दी थी कि इसकी तो जड़ ही कट गई है। अल्लाह ताला ने कहा कि जड़ आपकी नहीं कटी है, बल्कि आपके दुश्मनों की जड़ कट गई है, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। उसके बाद सूरह काफिरून, ए नबी कह दीजिए कि ए काफिरो, ए कुफ्र करने वालों, ए इनकार करने वालों, मैं इबादत नहीं करता हूँ उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो, और तुम इबादत करने वाले नहीं हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और मैं इबादत करने वाला नहीं हूँ उसकी जिसकी तुमने इबादत की, और तुम इबादत करने वाले नहीं हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन है। इसे सूरह से हमें अंदाजा होता है कि कुफ्र से और शिर्क से हमें नफरत और बेजारी का इजहार करना है। यानी हमारे दिल में कभी ख्याल और तसव्वुर भी नहीं आना चाहिए कि हम अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत करें। एक ही बात को बार बार रिपीट करके, बार बार दोहरा कर, है ना, इंसान के दिल में इस चीज को रासिख कर दिया गया कि सोचना भी मत कि अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत करो।
اگر کوئی تمہیں ورغلائے بہکائے تو کہہ دینا تمہارے لیے تمہارا طریقہ تمہیں مبارک ہو، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، مجھے تو اپنا دین پسند ہے نا، تو تم ڈٹرمنیشن کا ثبوت دینا۔ اس کے بعد سورۃ النصر، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے اور کامیابی آ جائے، فتح نصیب ہو جائے، کامیابی نصیب ہو جائے، اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، بس تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو اور اس سے استغفار چاہو، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کامیابی ملے، مدد ملے، اس موقع پر تکبر، غرور اور گھمنڈ کے بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اور اس سے مغفرت طلب کی جائے، اس سے بخشش طلب کی جائے۔ اللہ کے رسول نے باقی جب دین اسلام آخری مراحل میں تھا تو اللہ کے رسول نے اپنا استغفار بہت بڑھا دیا تھا، تسبیحات، اللہ تعالیٰ کی پاکی اور صفائی بیان کرنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ اللہب، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، وہ ہلاک و برباد ہو گیا، اور نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ اس کی کمائی، وہ شعلے والی آگ میں داخل کیا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی ہے، اس کے گردن میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ ابو لہب کے بارے میں ہم سب جانتے ہی ہیں، اللہ کے رسول کا سگا چچا، اس نے دین اسلام کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ قرآن کریم میں صرف اسی ایک دشمن اسلام کا نام لے کر اس کی ہجو بیان کی گئی ہے، اور اسی سامنے آتی ہے بات کہ کوئی انسان کتنا ہی خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنے ہی مال کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنی ہی اولاد کیوں نہ ہو، کچھ کام نہیں آتا ہے۔ اس کی جو زندگی کا جو اختتام ہوا تھا وہ بھی انتہائی عبرت انگیز تھا، اور آخرت میں بھی اس کا انجام بہت ہی سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ہی ہم مانا، اس کا جو لقب تھا ابو لہب نا، تو کہا جا رہا ہے کہ اسی شعلوں والی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو اس کا ساتھ دیتی تھی، اللہ کے رسول کے سخت دشمن تھے، تو وہ کیا کرتی تھی کہ راتوں میں جنگل سے لکڑیاں لے کر آنا، اللہ کے رسول کے دروازے پر لا کر ڈالنا کہ آپ نکلے تو آپ کے پیر لہو لہان ہو جائے، جو کہا کرتی تھی کہ میرے گردن میں جو یہ ہار ہے، قیمتی ہار، اگر مجھے یہ بھی بیچنا پڑ جائے اسلام کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو میں اسے بھی بیچ دوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی گردن میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس کے بعد یہ سورۃ الاخلاص، اس میں اللہ تعالیٰ کا زبردست تعارف کرایا جا رہا ہے، توحید کا زبردست تعارف ہے، ایک جامع سورہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس کے بعد ہی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ معوذتین میں سے ہیں، یہ وہ دو صورتیں ہیں کہ جن میں پناہ مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی صفات کا سہارا لے کر۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں پھاڑنے والے رب کی، صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو مخلوق کے اندر پایا جاتا ہے، جو تخلیق میں پایا جاتا ہے، شر کے نسبت مخلوق کی طرف کی جا رہی ہے، ہر نقصان پہنچانے والی چیز کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں۔ اندھیرے کے شر سے، جب کہ اندھیرا چھا جائے، اللہ کی حفاظت چاہیے مجھے، اور گروہ میں پھونکنے والوں کے شر سے، یعنی جادو کے شر سے اللہ تعالیٰ سے حفاظت چاہنا کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما، حاسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے، جب کہ وہ نقصان پہنچائے، تو اللہ کی حفاظت چاہنا۔ اس کے بعد سورہ ناس، اے نبی کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی۔ اللہ تعالیٰ کی بہترین صفاتیں ہیں، اللہ کی حفاظت اور پناہ چاہیے ہمیں، اللہ کی حفاظت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال آگے کہا جا رہا ہے کہ بار بار پلٹ کر آنے والے وسوسوں کی شر سے، جو بار بار وسوسے ڈالے جاتے ہیں انسان کے دل میں، جنوں کی طرف سے بھی اور انسانوں کی طرف سے بھی جو بھی شیطانی خیالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، پناہ میں لے لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اے اللہ، قرآن کریم کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں اللہ تعالیٰ فرما دے۔
اپنے بارگاہ میں قبول کر لینا. اے اللہ یہ کام صرف اور صرف تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے. اے اللہ جھوٹی تعریفوں سے بچا لینا. ناموری اور شہرت اے اللہ ہمارا مقصود اور مطلوب نہیں ہے. اے اللہ صرف تیری رضا چاہیے, تیری خوشنودی چاہیے ہے. اے اللہ جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنی بارگاہ میں ہمارے اس نذرانے کو قبول کر دے. چھوٹی سی کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر دے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے اس راستے میں بہت تعاون کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر سے نواز, ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر احسان ہے, میں اس قابل نہیں تھی, میں عاجز و درماندہ اور کمزور سے بندی. اللہ تعالیٰ تو نے مجھے یہ سعادت بخشی. اے اللہ ہم اس چھوٹے سے کام کو انجام دے سکے. اے اللہ تیری توفیق کے بغیر, تیری مدد کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر پاتے. قدم قدم پر تو نے ساتھ دیا, تعاون کیا, مدد فرمائی ہماری. جتنا بھی تیرا شکر ادا کریں کم ہے, ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں. اے اللہ تعالیٰ تو اپنی بارگاہ میں ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے شکریہ کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دینا. ہمارے لیے اے اللہ ہمارے والدین کے لیے ہمارے اس عمل کو صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ تعالیٰ تو ہماری تمام جائز ضروریات اور جائز حاجتیں پوری فرما, نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو, تکلیفوں کو, مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے. اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے, جتنے لوگ اسے پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ شروع سے بہت زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ, پورے جوش و جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اللہ صحیح معنوں میں اللہ اسلام کا, قرآن کا صحیح فہم عطا فرما دے, صحیح شعور اور صحیح اللہ تعالیٰ مفہوم ہم سب کے دلوں میں راسخ ہو جائے. اے اللہ غلط بات نہ ہم خود, ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے بچا اور ہم دوسروں تک کو غلط بات پہنچائیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا لے اس سے, ہمیں اپنی پناہ میں رکھ, حفاظت میں رکھ. اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے بچا, اس کے وسوسوں سے بچا, اس کے کچوکوں سے بچا. اللہ تعالیٰ تو ہمارے قول و عمل میں یکسانیت پیدا فرما دے, قول و عمل کے تضاد سے محفوظ فرما لے. جو کچھ ہم نے دوسروں تک پیغام پہنچایا ہے سب سے پہلے خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ یہ رمضان کی بابرکت ساتھ ہم سے جدا ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم نہ تو رمضان کا حق ادا کر پائے, نہ ہی قرآن کریم کا صحیح معنوں میں حق ادا کر پائے. اللہ تعالیٰ یہ قرآن کریم اپنے اندر سمندر جس سے گہرائی رکھتا ہے, ہم تو اس کی گہرائی میں اتر بھی نہیں پائے. صرف اللہ تعالیٰ ہم صرف اس کے اوپر ہی تیر رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی بہترین نصیحتیں ہم نے حاصل کی ہیں. اللہ تعالیٰ تو اس کو ہمارے عمل میں داخل فرما دے, ہماری عمل زندگی میں انقلاب برپا کر دے. اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمانوں کے حالات انتہائی پریشان کن ہیں, انتہائی مایوس کن ہیں, انتہائی ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی اپنے غیب سے مدد فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ لے, ہمارے بچوں کو, ہماری اولاد و نسلوں کو. اللہ تعالیٰ تو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما لے, ہم سب کی جان و مال کی, عزت و آبرو کی, ہم سب کی عصمت کی, پاک دامنی کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اسلام کا صحیح فہم عطا فرما دے, اسلام کا صحیح شعور عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ تو ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت پیدا فرما دے. یہ ایک پیاس جو جگائی ہے لوگوں کے اندر, اللہ تعالیٰ تو مزید ہمیں توفیق عطا فرما, ہمت دے, طاقت دے, قوت دے کہ اللہ تعالیٰ بقیہ 11 مہینے بھی ہم اسی طرح قرآن کریم پر تدبر کریں, غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ الفاظ بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں, الفاظ بھی نہیں ہے کہ ہم سے دعا مانگنا بھی نہیں آتی ہے کہ ہم کس طریقے سے کچھ سے دعائیں مانگے, تو دلوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے. اے اللہ تعالیٰ تو ہماری نیک خواہشات پوری کر دے, نیک عزمیں, نیک تمنائیں پوری کر دے. اے اللہ تعالیٰ تو اپنے بارگاہ میں ہم سب کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. جی فاطمہ مصباح کدھر؟ ہلو آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم
अगर इस वक्त तो मेरे पास जी, क्या प्रोग्राम शुरू फातिमा किया मिसबा। जाए? जी जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरना क़ुरआनल लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। काबिल एहतराम मेहमान खुसूसी मोहतरमा शाइस्ता रफ़त साहिबा, सेंटर मशावरती कमेटी मेंबर जमात इस्लामी हिंद वुमेन विंग्स, मोहतरमा मोमिना निदा साहिबा रुकने जमात रामपुर, मोहतरमा अस्मा मिसबा साहिबा अलीगढ़ और तमाम जिम्मेदारानी जमात और सेंटर की तमाम तालिबात और तमाम मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हम सबको एक साल के बाद फिर ये हसीन और सुनहरा मौका अता फरमाया और ऐसी बारौनक और बाबरकत खदर वाली रात में हम सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर बातौफीक इलाही इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई। अब ये शब कदर आखिरी रात है, दीगर कदर वाली रातें भी ऐसी ही गुजर गईं। अल्लाह ताला इस रात की इबादत को कबूल फरमाए और अगले साल फिर हमें ये सादत नसीब फरमाए। मोहतरम सामियात, जैसा कि आप जानती हैं कि रमज़ान मुबारक का असल हासिल ये कुरान सुनना और पढ़ना है, इसलिए हम सबको सबसे ज़्यादा कुरान मजीद की सोहबत में बसर करना चाहिए। नमाज तरावी की पाबंदी से कम इतना ज़रूर हासिल होता है कि तमाम मुसलमान पूरा कुरान एक बार सुन लेते हैं, लेकिन अरबी न जानने की वजह से जो है हम इस इबादत से फ़ायदा नहीं हासिल कर पाते हैं और कि हम कुरान के पैगाम से वाकिफ़ हो जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस मकसद के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करें, यानी रोज़ाना कुरान का कुछ हिस्सा तर्जुमे से समझकर पढ़ने की कोशिश करें और इतना पढ़ना चाहिए कि रमज़ान के महीने में कुरान मजीद का एक दौरा मुकम्मल हो जाए। हदीस से मालूम होता है कि इस महीने में जिब्रील इस्लाम खुद आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद का एक दौरा मुकम्मल करवाया करते थे। तो मोहतरम सामिया, जैसा कि आप जानती हैं कि दौरा कुरान जो चल रहा था हमारा पहले रोज़े से शुरू हुआ था, आज उसकी तकमील हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अहम तरीन इबादत को कबूल फरमाए। लिहाजा आज का प्रोग्राम इसी मुबारक और बाबरकत कलाम के बाद पूरा होने पर मुनक़्क़द किया जा रहा है। अब चूँकि टाइम बहुत मुख्तसर है और ये बहुत ही कीमती घड़ियाँ हैं, ये इस रात में हम सबको अपनी कुछ इनफरादी इबादत भी करना है, लिहाजा मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। मैं सबसे पहले मोहतरमा अस्मा मिसबा साहिबा को, जो अलीगढ़ से हैं, उनको दावत देती हूँ कि वो इस दौरा कुरान और जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसकी मुख्तसर सी रिपोर्ट पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेहमान गिरामी और अजीज तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्लाह ताला का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, अपने दीन की समझ अता फरमाई। उसने हमें मुसलमान बनाया, अपने दीन की पहचान दी और उन लोगों में शामिल किया जिनके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत में, जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में धड़कते हैं। इस मौके पर जबकि ऐसे बहुत से लोग यहाँ जमा हैं जो कुरान को सिखाने वाले भी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने जो हमें सिखाई हैं वो ये हैं कि जितनी बड़ी नेमत होती है उतना ही बड़ा ज़्यादा शुक्र अदा करना होता है। और कभी ये ख्याल ना आए कि हम आलिम बन गए, हम सब नेक हो गए, हमने दौरा कुरान कर लिया तो हम बहुत बड़े मुत्तकी बन गए, बल्कि कुरान जो है वो अमल की किताब है, पढ़कर सुनकर बंद रखने के लिए नहीं है। तो हम सबको ये कोशिश करना है कि जितना भी हम पढ़ें, सीखें, सिखाएं, उस पर सख्ती से अमल करें, तभी इस कुरान का हक अदा कर सकेंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये दौरा कुरान अपने अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हम नाचीज़ बंदों से ये काम कराया। ये हम सब पर अल्लाह ताला का बड़ा एहसान और बड़ा करम है। मैं मोमिना की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उसने बड़े ज़ौक़ और शौक़ से ये काम किया। उसको अल्लाह ताला उसको ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा हिम्मत दे, उसकी सलाहियतों में इजाफा कर, उसके बच्चों को उसकी आंखों की ठंडक बनाए और अल्लाह का और वालिदैन का फर्माबरदार बनाए।
تو جو ہمارا یہ تعلیمی پروگرام جو چلتا ہے، ہمارا آن لائن تعلیم القرآن کا جو کلاس چلتی ہے ہماری، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا یہ تعلیمی سلسلہ کس طرح سے چلتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ دور ہے، ہمارا جو یہ آن لائن تعلیم القرآن کا سلسلہ جو ہے 2020 سے شروع ہوا ہے، 2020 سے چل رہا ہے، جس میں ہم صبح میں جس میں جو ہے ترجمہ، تفسیر، تجوید، حدیث اور مختلف موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تفسیر اور ترجمے کے علاوہ الحمدللہ 10 پارے ہمارے جو ہیں مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں تکمیل تک پہنچائے۔ یہ کلاسز 3 بجے میں ہماری ہوتی ہیں، جس میں صبح کے ٹائم 9 سے 10:30 بجے تک، جس کے ترجمہ میں پڑھاتی ہوں، اور تفسیر مومنہ مصباح صالحاتی رامپور سے کراتی ہیں۔ اور دوسرا بیچ جو ہمارا دوپہر میں چلتا ہے، جو ہماری ایک ٹیچر ہیں نیدرلینڈ سے، ام احسن، وہ کراتی ہیں تفسیر۔ اور تیسرا بیچ جو ہمارا شام کو ہے، اس میں راحلہ جمال صاحبہ دہلی سے تفسیر کراتی ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ تفسیر اور ترجمے کے کلاس بہت ہی اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ حدیث کی ٹیچر علی گڑھ سے رائنا محبوب ہیں، اور کچھ اس طرح سے ہمارے کچھ تربیتی کورس بھی کرائے جاتے ہیں مختلف وقتوں میں مختلف ٹیچرز کے ساتھ۔ میں ان سب ٹیچرز کی بے انتہا شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کی محنتوں کو کامیاب کرے، آپ سب کی محنتوں کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں کو خوشی سے بھر دے اور آخرت میں اچھا اجر عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ کچھ اور کلاسز بھی اس پلیٹ فارم سے ہوتی ہیں، جیسے حفظ القرآن کی کلاس ہے، قرات کی کلاس ہے، اور جو ہفتے میں 4 دن کرائی جاتی ہے، اور حفظ القرآن کی کلاس ہفتے میں 1 دن ہوتی ہے، سنڈے میں 3 بجے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے کچھ والنٹیئرس بھی ہیں، جو ہمارے اور کچھ ترجمے کلاس جو ہیں وہ الگ الگ بھی کرائی جاتی ہیں، جو رات میں 9 بجے سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور 10 بجے تک وہ ختم ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے قرآن کے والنٹیئرس ہیں، وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ، ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو پہلے سے ہمارے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، وہ بھی اپنی اپنی جگہ کلاس کراتے ہیں، جن کو ہم نے قرآن والنٹیئرس کا نام دیا ہے، اور جس میں ویکلی کلاس وہ لوگ کراتے ہیں۔ اور اس میں جو ہیں وہ دہلی سے ڈاکٹر نسرین صدیقی صاحبہ ہیں، رامپور سے فائزہ ذکی صاحبہ ہیں، اور مراد آباد سے اقرا، اور نگینہ سے مہک پروین صاحبہ ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوب خوب علم عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے، خوب خوب جزائے خیر دے۔ اس کے علاوہ صبح کی جو کلاس ہے، اس میں سورہ کے اختتام پر سرٹیفکیٹ بھی دیے جاتے ہیں، الحمدللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اب تاثرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تمام پارٹیسپیٹ جن بہنوں کو تاثرات دینا ہے، ان کے نام ہمارے پاس موجود ہیں، پہلے سے آ گئے تھے، تو جن کے نام بولے جائیں گے وہ اپنے تاثرات، اپنے فیڈ بیک دیں گے، اور سب کا ٹائم جو ہے 2 منٹ ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ نسیم فاطمہ خالد صاحبہ کو کہ وہ اپنا مائک آن کریں اور صرف 2 منٹ میں اپنے تاثرات پیش کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی، رکھیں اپنے خصوصی پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر احسان ہے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت سے اس کام کو انجام تک پہنچایا، تکمیل تک پہنچایا، اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان اور اس کی توفیق تھی، اور یہ ہماری اس میں کوئی اپنی ہمت یا اپنی طاقت یا ہمارا اپنا کوئی زور نہیں تھا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم اس کام کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے تھے۔ جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس موقع پر میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے اپنی بہن اسما باجی کی، کہ انہوں نے اس کام کو کرنے کے لیے اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے جتنی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر سے نوازے۔ بہت محنت کی ہے انہوں نے اس پروگرام کی نشر و اشاعت میں اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں۔ میرا کام تو صرف پڑھانا ہوتا تھا کہ ٹائم پر آئی اور پڑھا کر چلی گئی، باقی تمام محنتیں جو کچھ بھی ان لوگوں نے کی ہیں، میں بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں ان کا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی میری بہت ساری بہنیں ہیں جنہوں نے ساتھ دیا۔ ایک ہماری بہن ہے سیبی خان،
انہوں نے ہمارا بہت تعاون کیا ہے، بہت ساتھ دیا ہے، اور وہ تمام ہماری ریکارڈنگ یوٹیوب چینل پر GIU ویسٹ کے چینل پر انہوں نے ہماری تمام یہ ریکارڈنگ اس کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں. بہت محنت کی ہے انہوں نے، ان کے بہت شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر سے نوازے. اس کے علاوہ ہماری بہن فائزہ ذکی نے بھی ہمارا بہت تعاون کیا ہے. ڈیلی ہماری اسٹوڈینٹس کی اٹینڈنس لینا یہ بہت مشکل کام ہے، جو انہوں نے بہت پابندی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر سے نوازے. اس کے علاوہ ہماری اور دوسری بہنیں مسفرہ نے ہماری اسکرین شیئر کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر سے نوازے. اور بھی بہت ساری ہماری بہنیں ہیں، فاطمہ باجی اور اسماء خانم باجی نگینے سے، اور بہت سارے ہمارے ایسے اسٹوڈینٹس ہیں جنہوں نے بہت زیادہ خواتین کو اپنے گھر پر جمع کر کے اکٹھا کر کے انہیں دورہ قرآن سنوایا. انہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر سے نوازے. بہت 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 سے ایسے نام ہو سکتا ہے کہ میں نہ لے پاؤں، اور انہوں نے بہت محنت کی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی آسیہ خمر آسیہ خمر کی ہاں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری ڈیلی ریکارڈنگ کی ہے. یہ بھی ایک بہت مشکل کام ہے، ان کی بھی بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر سے نوازے. تو بہرحال جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں نے بہت ساتھ دیا ہے، اور میری تمام طالبات جتنے یہاں پر موجود ہیں انہوں نے، انہی کی وجہ سے ہم اس کام کو آگے بڑھا پائے ہیں، انجام دے پائے ہیں. وہ ہماری اس نیکی کرنے کا ذریعہ بنی ہے وہ ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر دے. آپ لوگ اپنی محبتوں کا جو اظہار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے آگے شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے محبت کرنے والے لوگ دیے ہیں. آپ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے جو محبت ہے، ہمارے دل میں بھی آپ کے لیے بہت زیادہ محبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی محبتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عرش کے سائے میں جگہ دے. ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو قائم رکھے. اور باقی یہ ہے کہ چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، اپنی بات کو ختم کر رہی ہوں یہ کہہ کر کہ یہ دورہ قرآن جو ہم نے کیا ہے، یہ صرف اور صرف آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ دل تو بہت چاہتا تھا ہر آیت پر رک کر کے میں اس کی تشریح کروں، لیکن وقت کا تقاضا نہیں تھا، تو لہٰذا بس میں صرف ترجمانی ہی کر پائی ہوں قرآن کریم کے. اور باقی ہماری مجھے خود اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں تفسیر یا تشریح نہیں کر پا رہی ہوں. پتہ نہیں لوگوں کی سمجھ میں بات آ رہی نہیں آ رہی، لیکن تھوڑی تسلی رہتی تھی کہ انشاءاللہ یہ ہمیں رمضان میں تو دورہ قرآن مکمل کرنا ہے، چونکہ 1 یا سوا گھنٹے کے اندر ہمیں ایک پارہ مکمل کرنا ہوتا تھا. باقی یہ تھا کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد جس طریقے سے ہماری کلاسز چلتی ہیں، تفسیر کی کلاسز، وہ انشاءاللہ جاری رہیں گی. اور جو باتیں ہم دورہ قرآن میں واضح نہیں کر پائے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں لا پائے ہیں، انشاءاللہ تفسیر کے ذریعے بہت ساری باتیں واضح ہو جائیں گی. آپ لوگ قرآن کریم سے جڑے رہیے، اور انشاءاللہ یہ قرآن کریم ہم سب کی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئے گا، اور ہم سب کے لیے انشاءاللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا، اور جنت میں دخول کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. اور اس موقع پر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ ہم سے اس دنیا میں رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے اور آپ کے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے سیئات سے درگزر فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہمارے والد محترم کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے اس عمل کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور ہم سب کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دین کا خادم بنائے، اللہ تعالیٰ دین کا سپاہی بنائے. اور بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن چونکہ بس وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے، اور ہم یہ رات بہت ہی قدر والی رات ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور عبادتیں بھی کرنا ہے، شکریہ بھی ادا کرنا ہے. تو بس آپ لوگوں سے رخصت چاہوں گی. آپ لوگ اپنے خیر کی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام يا خالق الأكوان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران. يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران. شكرا يا رب، شكرا.